તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો। નમસ્કાર, CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ઝરણા અલકંટી। આપને માટે લઈને આવી છું પ્રોપર્ટી ગુરુ। તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આજે આપણે ખાસ વિષય પર ચર્ચા કરવાના છે। આપણે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ખરીદતા હોઈએ છીએ ત્યારે સેફટી ખૂબ જ મહત્વની રહેલી હોય છે અને આજે આપણે ખાસ ફાયર સેફટીની ઉપર ફોકસ કરવાના છે। પાછલા થોડા સમયમાં આપણે ઘણી બધી ઘટનાઓ જોઈ છે કે જ્યાં આગના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે। મુંબઈની મોટી મોટી બિલ્ડિંગોની કિસ્સાઓ હોય કે પછી ગુજરાતમાં કે દેશમાં અન્ય સ્થળોએ આગના કિસ્સાઓ બન્યા હોય। સુરતમાં શૈક્ષણિક સંસ્થામાં પણ આગની ઘટના બની હતી જે ક્યારેય ભૂલી ન શકાય એવી હતી। જાનમાલ અને સંપત્તિ તમામને નુકસાન કરતી આગની ઘટના બને જ નહીં તે માટે કઈ તકેદારી રાખવી જોઈએ અને જો આગ લાગી જાય છે તો આપણે કઈ રીતે બચી શકીએ અને તમારી પ્રોપર્ટી એટલે કે તમારા ઘરમાં, ઓફિસમાં ફાયર સેફટી કેવી હોવી જોઈએ એ જાણવું એને માટે ખૂબ જ જરૂરી છે અને આ ચર્ચા આજે આપણે કરવાના છે। અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડના ચીફ ફાયર ઓફિસર हेमंत परब અને સ્પાર્ટન એન્જિનિયરિંગના મેનેજિંગ डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम मेहता। आप બંનેનું स्वागत है CNBC बाजार पर। हेमंत जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फायर सेफ्टी के लिए हर एक बिल्डिंग में होनी ही चाहिए। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा ये है कि हाई राइज बिल्डिंग में फायर के टाइम पे बाहर जाने के लिए फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट होना कंपलसरी है, क्या ये सही है? हेमंत जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन आपने पूछा उसके बारे में ये बताना चाहूंगा। मुंबई में DCPR 2034 लागू होता है। उसमें 32 मीटर से ऊंचाई की जो बिल्डिंग है, जैसे मानो 10 माले के ऊपर, उन्हें हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं। और इतनी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें फायर फाइटिंग प्रोविजन होना जरूरी है। और उसमें फायर फाइटिंग, फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या दिया जाता है, वहां पर अंडरग्राउंड टैंक होती है, ओवरहेड टैंक होती है, वहां पर राइजर्स दिए जाते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन बिल्डिंग रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं क्या कमर्शियल, फिर कमर्शियल होगा तो उसमें स्प्रिंकलर दिए जाते हैं। इस तरह की प्रोविजन, उसमें फायर अलार्म दिए जाते हैं, उसमें स्मोक डिटेक्शन दिया जाता है ताकि कहीं थोड़ा भी स्मोक आए तो डिटेक्ट किया जाए और लोगों को, रहने वाले लोगों को पता चले कि कहीं पर कुछ अंगार लगी है और उससे अलार्म आता है और लोगों को पता चलता है तो जल्दी इवैक्यूएशन में आसानी हो जाती है। ये जो बेसिक चीजें है वो उसमें होनी जरूरी होती है फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए। जी, और हेमंत जी, आपसे ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि फायर के समय जो आग अगर लग जाती है तो बाहर जाने के लिए फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट इसे कंपलसरी किया गया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 23 माले या उससे ज़्यादा के फ्लोर्स हो वहाँ पर। ये मेरी जानकारी सही है? इसके लिए क्या नियम है ये आपसे जानना चाहूँगी। ये आपकी जानकारी सही है। ये 23 फ्लोर, इसका मतलब है अबाव 70 मीटर जो भी बिल्डिंग आती है 70 मीटर के ऊपर, यानी 23 माले से ऊपर, उनको ये कंपलसरी किया गया है कि फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट वहां पर प्रोवाइड करना। बिल्डिंग में फायरमैन लिफ्ट भी होती है, वो कोर में होती है। ये आपको मिड लैंडिंग या लैंडिंग में मिलेगी फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट की। उसकी वजह से फायरमैन है उनको भी उनकी उतनी ऊंचाई पे जा सकते हैं जल्दी से जल्दी, और लोग भी उसका इवैक्यूएशन के लिए या नॉर्मल कोर्स में उसको यूज कर सकते हैं। तो इवैक्यूएट होने के लिए इसका प्रपोज किया गया है। और अबव 70 बिल्डिंग यानी 23 फ्लोर के ऊपर की जो बिल्डिंग होती है उसको ये कंपलसरी किया गया है। ओके, तो અહીંયા આગળ આપણે સમજી રહ્યા છે કે તમારા બિલ્ડિંગની અંદર ફાયર સેફટી માટે કઈ કઈ વ્યવસ્થાઓ હોવી જોઈએ। તો અહીંયા આગળ ફાયર સ્પ્રિંકલરથી લઈને એલાર્મથી લઈને તમામ સુવિધાઓ જે છે તે હોવી જોઈએ અને સાથે સાથે 23 માળથી વધારેની જો ઊંચી બિલ્ડિંગ હોય તો અહીંયા આગળ ફાયર ઇવેક્યુએશન લિફ્ટ હોવી પણ અહીંયા આગળથી જરૂરી છે। फायर इवेक्यूएशन लिफ्ट होवी અહીંયા આગળથી ખાસ જરૂરી બનતી દેખાઈ રહી છે। હવે હું ડૉક્ટર મહેતા પાસે આવવા માંગીશ। ડૉક્ટર વિક્રમજી, તમે આ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, ફાયર ઇવેક્યુએશન ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પાયોનિયર છો,
તો તમારી પાસેથી ખાસ અહીંયા આગળ એ સમજવું છે કે આ જે ફાયર સેફટીના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન જે નોર્મ્સ છે એને લઈને તમારો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? આ યોગ્ય છે? એની અંદર હજી કાંઈક ઉમેરવાની જરૂર છે? કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આનું પાલન થતા તમે? Thank you. Our lift, according to me, 2018 થી કમ્પલસરી કરી છે MCGM અને આ લિફ્ટ લાઈફ બચાવવા માટે બહુ જ જરૂરી છે અને આનું હું હરેક બિલ્ડરને કહીશ કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન 100% કરવું જોઈએ. ફાયર શૂટ્સ અને જે બીજા અધર ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે એ એટલા કામમાં નથી આવતા ઇવેક્યુએશન વખતે, એટલે આ એક સ્પેશિયલ લિફ્ટ હોય છે જે 2 hour ફાયર રેટેડ પેનલ્સથી ડિઝાઇન કરી છે અને એમાં 30 મિનિટ્સ પાવર બેકઅપ હોય છે, કેમ કે જ્યારે પણ આગ લાગે ત્યારે જે ફર્સ્ટ 30 મિનિટ્સ જે હોય છે એ બહુ ક્રિટિકલ હોય છે ઇવેક્યુએશન અને જાન બચાવવા માટે, અને ઓલ્સો ફાયરમેન એ ટાઈમ પર ઉપર જઈને આગ બુઝાવી શકે અને બધી પ્રોપર્ટી અને તમારું લાઈવ્સ બચી શકે. એની માટે આ evacuation lift is very critical, and we are happy that we are one of the pioneers in this line who have designed this unique lift, and in a global je norms છે safety ના એને અમે લોકો adhere કરે છે અને આ lift અમે જે design કરી છે અને already installations have happened in few buildings in Bombay, and going forward the challenge જે તમે હમણાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે આગળ કેવી રીતે કરવાનું, એ બહુ જરૂરી છે, કેમ કે આજે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ્સ આજે બોમ્બેમાં નહીં, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં, મહારાષ્ટ્રમાં, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા વધી રહ્યા છે અને નવા બિલ્ડિંગ્સમાં તો આ રૂલ્સ છે, બટ જે ક્વેશ્ચન આપણે બધાએ પૂછવો જોઈએ એ કે આ જે જૂના બિલ્ડિંગ્સ છે એમાં આગ લાગે તો કેવી રીતે ઇવેક્યુએટ કરશું. એટલે હવે આગળ જતા ઈ એરિયામાં પણ આપણે બધાએ વિચારવું જોઈએ. ફાયર ઓફિસર્સ અને ટીમ અને એ લોકોને પણ વિનંતી છે કે એ લોકો પણ એની ઉપર વિચારે કે જૂના બિલ્ડિંગ્સમાં કેવી રીતે ઇવેક્યુએટ કરવું. ચીફ ફાयर ऑफिसर अपनी पैनल में जोड़ाયેલા છે. આપણે એમની પાસેથી जानवा मांगी છું कि हेमंत जी, जैसे कि यहाँ सवाल उठ रहा है कि अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है इसमें शायद फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट का होनी चाहिए, इसे कंपलसरी किया गया है. अब देखने की बात यह है कि कितने डेवलपर्स ने ये चीज़ें की है. तो एक सवाल मेरा आपसे ये बन रहा है कि कंपलसरी किया गया है तो अब तो शायद हो ही रही है, मगर अगर किसी ने ये वायोलेट किया है ये रूल, तो उसके लिए कोई नियम या कुछ कानून वगैरह है? और जो पुरानी बिल्डिंग है उनमें उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, अभी जो नई बिल्डिंग जैसे बताया 18 में ये हमारा हो गया है अप्रूवल, तो उनके बाद जो भी बिल्डिंग आ रही है उनको जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद सब जगह इसको कंपलसरी किया गया है और सब जगह जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद उसको फाइनल चेकिंग करके उसका वेरिफिकेशन करके जो जो रिक्वायरमेंट उसमें दी है, जो हम लोग फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट देते हैं वो कंप्लाई करने के बाद ही उनको रहने के लिए फाइनल ओसी जो मिलती है उसके लिए नो ऑब्जेक्शन दिया जाता है. उसके अलावा इसको नो ऑब्जेक्शन दिया नहीं जाता है. इसके लिए अब जो बिल्डिंग आएंगी उसको ये लिफ्ट रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो जूनी ओल्ड बिल्डिंग्स है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, इसकी वजह से उनको इस तरह की जो प्रोविजन है जहाँ पे फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट ये थोड़ी वहां पर मुश्किल है. इसकी वजह से वहां पर यहाँ पर जो पहले उसके लिए फायर एस्केप चूट वगैरह दिया जाते थे उस तरह की प्रोविजन उसमें आपको दिख सकती है. જી, તો અહીંયા આગળ આપણે જે સમજી રહ્યા છે કે 23 માળથી ઊંચી બિલ્ડિંગની અંદર જો આ ફાયર ઇવેક્યુએશન લિફ્ટ હશે, બીજા પણ જે ફાયર સેફટીના મેઝર્સ હશે એ પૂરા કરવામાં આવ્યા હશે તો જ ત્યાં આગળથી તમને ઓસી મળતું દેખાશે. એટલે ફાયર સેફટીના નોર્મ્સને અહીંયા આગળથી પૂર્ણ રીતે અનુસરવામાં આવતા હોય છે. તેમ છતાં એક ગ્રાહક તરીકે આપણે પણ જાગૃત રહેવું જોઈએ અને ઘર ખરીદતા પહેલાં એની ફાયર સેફટી કેવી છે એની આપણે પોતે પણ ચકાસણી કરી લેવી ખૂબ જ જરૂરી અહીંયા આગળથી બનતી હોય છે.
ડૉક્ટર વિક્રમજી, તમારી પાસેથી મારે એ પણ જાણવું છે કે આ જે તમારી ફાયર ઇવેક્યુએશન સેફટી લિફ્ટ છે એ એટલે કઈ રીતે એ હોય છે? એટલે બિલ્ડિંગના બહાર હોય છે, બિલ્ડિંગના માળખામાં એ કઈ જગ્યા પર રાખવામાં આવે છે, કઈ રીતે કામ કરે છે? થોડું વિસ્તારપૂર્વક સમજાવશો. આ જે લિફ્ટ છે એ બિલ્ડિંગના મિડ લેન્ડિંગમાં લિફ્ટ શાફ્ટની અંદર ફિટ કરવાની હોય. આના પ્રોપર નોર્મ્સ પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટે કાઢ્યા છે અને આ લિફ્ટ પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટના ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે ડિઝાઇન થઈ ગયેલી છે. અને એમાં ટુ વે કમ્યુનિકેશન હોય. કોઈ પણ માળથી આગ લાગે તો માણસ બટન દબાવીને નીચે લિફ્ટની અંદર ઇન્ફોર્મ કરી શકે. એમાં 30 મિનિટ પાવર બેકઅપ સિસ્ટમ હોય કે આજે મેઇન તમારી પાવર ઇલેક્ટ્રિસિટી બંધ થઈ જાય તો પણ તમે એને 30 મિનિટ સુધી ચલાવી શકો. એને એક્સટર્નલ ડીજી સપોર્ટ પણ આપી શકો બિલ્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર આપવા માટે. અને આગ અગર લાગે તો આગળ હરેક ફ્લોર પર ફાયર ડોર હોય છે 2/8 નો. એની પાછળ આખી અલગ લિફ્ટ હોય છે. એમાં અગર ક્યારે લિફ્ટ અટકી જાય તો એમાં ટ્રેપ ડોરની સિસ્ટમ હોય છે. માણસ અંદરથી પણ બહાર આરામથી નીકળી શકે. આમાં વિઝન પેનલ હોય છે એક આગળ કે અગર તમે જે આગવાળા ફ્લોર પર પહોંચો તો તમને દેખાય અગર સામે આગ હોય તો તમે દરવાજો ન ખોલો. આમાં આઈઓટી સિસ્ટમ હોય છે. જ્યારે આગ લાગે ત્યારે ઇમિડિયેટલી બધાને મેસેજીસ પહોંચી જાય કે આમાં લિફ્ટમાં તમારી ત્યાં આગ લાગી છે બિલ્ડિંગમાં. અને કાંઈ પણ લિફ્ટમાં પ્રોબ્લેમ થાય તો આ માણસ સુપરવાઇઝર મોબાઈલની ઉપર જોઈ શકે. અમને મેસેજ આવે તો અમે અમારા માણસોને ઇમિડિયેટલી મોકલાવી શકીએ. અને અમે લોકો ઘણી ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ માં બધા ફાયર ઓફિસર્સને ઓન અ રેગ્યુલર બેસિસ કે આ લિફ્ટ કેવી રીતે ચલાવી, હાઉ ટુ સેફલી ઇવેક્યુએટ ધ પીપલ. This training is the most important thing જે અમે લોકો કરીએ છીએ. And I really take this opportunity to appreciate the Mumbai Fire Brigade who are the pioneers in implementing this kind of world-class technologies in India. આજે આખું ઇન્ડિયા છે પણ જે મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડ છે એ લેટેસ્ટ જે વર્લ્ડમાં જે પણ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીસ છે, ડ્રોન્સ હોય કે કાંઈ પણ જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હોય ઇન્ક્લુડિંગ ધીસ ફાયર લિફ્ટ, they are the pioneers. So through this medium, I would definitely like to thank Hemant Parab and their entire team to implement this technology. As far as the old buildings are concerned, એમાં definitely જે રીતે હેમંતજીએ કીધું કે થોડું ચેલેન્જ છે કે આ રેટ્રોસ્પેક્ટિવમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં. પણ એમાં મારું એક સજેશન એમને હતું કે if they make it compulsory for the high-rise buildings to do the retrofitting. કે આજે તમારી જે જૂની બિલ્ડિંગ હોય પણ હું તમને આમાં સર્ટન 20-30% ચેન્જીસ કરીને કેજ રિપ્લેસ કરીને કંટ્રોલ પેનલ રિપ્લેસ કરીને આ બધી સિસ્ટમ્સ નાખી આપું તો એટ 30% ઓફ ધ કોસ્ટ આજે જૂના બિલ્ડિંગ્સમાં પણ અમે ફાયર એસ્કેપ લિફ્ટ્સ નાખીએ તો આજે એમની લાઈફ બહુ ઇઝી થઈ જશે જ્યારે આગ લાગે ત્યારે. અને મિલિયન્સ ઓફ લોકોની જાન બચશે, પ્રોપર્ટી બચશે. અને એ જ અમારી ખ્વાહિશ છે બાય કમિંગ ઇનટુ ધીસ ફિલ્ડ. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આજે આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે ફાયર સેફટી અંગેની ખાસ ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છે. તમારું રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ હોય તો તમારે કઈ કઈ તકેદારીઓ રાખવી છે, નિયમ કયા છે એ જાણી રાખો. અને તમારી તકેદારીઓ અંગેની વાત આપણે અહીંયા આગળ ખાસ કરીને ફાયર સેફટીની કરી રહ્યા છે. રસપ્રદ ચર્ચા છે પરંતુ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો. તો લઈશું નાનકડો વિરામ અને ત્યારબાદ આપણે ઝડપથી આ ચર્ચામાં આગળ વધીશું. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. અને આજે આપણે તમારી પ્રોપર્ટીને ફાયર સેફ કેવી રીતે રાખશો, એને માટે કેવી સુવિધાઓ હોવી જોઈએ એની ચર્ચા અહીંયા આગળથી આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને આ ચર્ચામાં આપણે આગળ વધીશું. અને ડૉક્ટર हेमंत, मैं आपके पास माफ़ करशो हेमंत परब जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी. आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारी घटनाएं हमने देखी है जहाँ पे फायर इंसिडेंट हुए हैं. तो इन सारी घटनाओं में आम तौर पर आपने क्या देखा है, क्या पाया है कि क्या गलतियां हुई है, क्या रीजंस रहे हैं और लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए? नहीं, इसमें यही पाया गया है कि बिल्डिंग में जो सिस्टम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको मेंटेन किया नहीं जा रहा है. अगर उसको मेंटेन करते हैं
वक्त हर 6 महीने में उसके बारे में फायर एक्ट में प्रोविजन है इसकी, हर 6 महीने में उसकी मेंटेनेंस करनी जरूरी है। और लाइसेंस एजेंसी जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपॉइंट किया है, ऐसे 700 से ज्यादा लाइसेंस एजेंसी है, उनके थ्रू ये जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना है। वैसा सर्टिफिकेशन जिसको फॉर्म बी बोलते हैं वो फायर ब्रिगेड के पास जमा करना हर जनवरी और जुलाई में, ये कंपलसरी है। अगर इस तरह से सभी लोग इसको फॉलो करेंगे तो दुर्घटना है इसको हम कम कर सकते हैं, ताकि क्योंकि सिस्टम जब सही तरीके से काम करेगी तो उससे इंटीमेशन हमें मिलेगी। जैसे मैंने डिटेक्शन के बारे में बताया, जैसे ही स्मोक आएगा हम पता चलेगा लोगों को तो इवैक्यूएशन के लिए टाइम मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि इवैक्यूएशन को टाइम कम मिलता है और घटना बड़ी होने के बाद किसी के नोटिस में आ जाती है। उससे क्या होता है कि लोगों को निकलने का टाइम है वो कम हो जाता है और उसमें फिर परेशानी बढ़ती जाती है और फिर हादसा वो बड़ा हो जाता है। अगर हम उसको मेंटेन करें, उस पर मेंटेन करके उसको अगर निगरानी उसकी होती रहे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हम इजीली कम कर सकते हैं और मनुष्य हानि जो रही या प्रॉपर्टी लॉस है उसको हम इजीली कम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है कि जो सिस्टम है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है, बिल्डिंग में इवैक्यूएशन ड्रिल करनी है, मॉक ड्रिल लेने हैं। इसकी वजह से उनको भी पता चलेगा कि इस बिल्डिंग में कौन सी सुविधा फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए दी गई है, एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं, उनका यूज कैसे करें, अगर इमरजेंसी घटना हो जाती है तो इवैक्यूएट कैसे करना है, किस तरह से धुएं में से हमें निकलना है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी अगर हम लेते हैं, या फिर दुर्घटना हुई तो धुआं अगर ज्यादा है तो घर में रुकना है, और घर में रुकते हैं तो किस तरह से धुआं घर में न आए इसके लिए क्या प्रोविजन करनी है। अगर धुएं में फंसते हैं तो किस तरह से खुद को इवैक्यूएट करना है। इस तरह से हम ट्रेनिंग भी देते हैं और ऐसे फायर वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर, हमारे जो फायर स्टेशन वहां पर होती है। अगर ये छोटी छोटी ट्रेनिंग या फिर जहाँ कई बार हम ऑनलाइन भी देते हैं, इस तरह से अगर हम इसको जान ले तो ये जो जब कब ऐसी इस तरह की इमरजेंसी होती है वहां पर हम खुद को बचा सकते हैं और जो घटना हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि इस तरह की जानकारी हर एक बिल्डिंग जो हाई राइज में रहते हैं या फिर लो राइज में भी रहते होंगे तो छोटी छोटी चीजों में से हम कैसे समझ ले और खुद को कैसे बचाए और जो घटना हुई है उसको हम कम से कम कैसे रखें, ये इस पर अगर हम ध्यान दें तो ये घटनाएं निश्चित रूप से कम हो सकती है, उसमें मनुष्य हानि भी कम हो सकती है। જી તો અહીંયા આગળથી જે આપણે સમજી રહ્યા છે કે સામાન્ય લાગતી બાબતો છે પરંતુ ઘણી મોટી દુર્ઘટના અહીંયા આગળથી બની શકે છે। ફાયરથી બચવા માટે ખાસ તો તમારે સૌથી પહેલાં ડેવલપરે જે ફાયર નોર્મ્સ છે એને ફોલો કરવા જોઈએ। તમામ જે વ્યવસ્થા આપવાની વાત છે કમ્પલસરી અપાવવું જોઈએ। ત્યાર પછી મને લાગી રહ્યું છે કે જે સોસાયટી બની છે એનો પણ પાર્ટ છે, એમણે પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સમયે સમયે ફાયર સેફટી બરાબર છે કે નહીં એનું પણ ચેકિંગ થતું રહે અને એમાં કોઈ પણ વિલંબ ન થાય, એને થોડું પણ હલકામાં ન લેવું જોઈએ। અને સાથે સાથે જે રહેવાસી છે એ બિલ્ડિંગની અંદર એમણે પણ જાગૃત થવાની જરૂર છે। મોક ડ્રિલની અંદર ભાગ લો, જાણો કે જો આવું ફાયર જેવું ઇન્સિડન્ટ થઈ જાય છે તો તમે બહાર કેવી રીતે નીકળશો। જે રીતે પરબજીએ આપણને સમજાવ્યું છે કે ધુમાડામાં ફસાવશો તો શું કરશો, ધુમાડાથી બચવા માટે તમારે શું કરવાનું છે, આ તમામની માહિતી તમને મળી શકે છે। જાગૃત રહેવાની આપણને પણ જરૂર છે। वैभव जी, विक्रम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जे रीते अहीं आगळथी बात करी आपणे कि जागृततानी मेन जरूर है। तमे जे जोई रह्या छो आपणे तमारी जे फायर इवेक्युएशन लिफ्ट है ए होवी अने एना कामकाज अंगेनी पण जागृतता होवी जरूरी है तमामनी वच्चे। तो ए लिफ्ट अंगेनी जागृतता फैलाय ए माटे तमे शुं करी रह्या छो अथवा शुं करवानी जरूर तमने लागी रही छे? એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ। આનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન નોર્મ્સ તો ગવર્મેન્ટે બનાવી દીધા પણ આનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન બિલ્ડર્સની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે। એ લોકોએ પૈસા બચાવીને ઓલ્ટરનેટિવ ચીપર શૂટ્સ યા ફાયર લિફ્ટ ફાયર ટાવર અને એ જે છે એમાં એ લોકો પૈસા બચાવે છે પણ શૂટ્સથી ક્યારે માણસ ઉપર ન જઈ શકે અને બહુ ડિફિકલ્ટ છે એમાં ઇવેક્યુએટ કરવું। પણ એટલે
આ લિફ્ટની માટે એ લોકો એક ખર્ચો કરવો જોઈએ, પોઈન્ટ નંબર 1. અને હું મારી આ થ્રુ ચેનલની થ્રુ એક રિક્વેસ્ટ છે બધા વ્યુઅર્સને કે જ્યારે તમે નવું ઘર લેવા જાઓ ત્યારે તમે જેવી રીતે કહો કે સ્વિમિંગ પુલ છે કે ટેનિસ કોર્ટ છે, એવી રીતે તમે લોકો પહેલા સેફટી માટે માંગણી કરો કે તમે ફાયર ઇવેક્યુએશન માટે લિફ્ટ નાખી છે, તમે સ્પ્રિંકલર્સ નાખ્યા છે, તમે અહીંયા મોક ટ્રેનિંગ કરો છો. તો ઈ ડેવલપરની ઉપર અગર કસ્ટમરનો પ્રેશર વધે તો ડેફિનેટલી આનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, અને તમે જે રીતે કીધું કે સોસાયટીઝ જે એક્ઝિસ્ટિંગ બિલ્ડિંગ્સ જે છે એ સોસાયટીઝે જવાબદારી લેવી જોઈએ ટુ એન્શ્યોર, જે તમે કીધું કે કોઈને રેટ્રોફિટિંગ કરાવવું હોય એની જૂની હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ્સમાં લિફ્ટ્સને, તો અમને કોન્ટેક્ટ કરે, અમે એ લોકોને ચીપર સોલ્યુશન્સ આપશું કે કેવી રીતે અમે તમારા લોકો, કેમ કે હરેક બિલ્ડિંગમાં કોઈ બીમાર લોકો હોય, કોઈ સ્ટ્રેચર પર હોય, અને આ પોઈન્ટ કીધો એટલે મને યાદ આવ્યું કે આને હોસ્પિટલ્સમાં કમ્પલસરી કરવાની બહુ જરૂરત છે. કેમ કે લાસ્ટ 2-3 વર્ષમાં તમે જોયું હશે કે ઘણી બધી હોસ્પિટલ્સમાં આગો લાગી છે, તો ત્યારે ઇવેક્યુએશનમાં બહુ લોકો મરે છે સ્મોકથી, અને સ્ટ્રેચર્સમાં ડિસેબલ્ડ લોકો હોય તો એ લોકોને ઇવેક્યુએટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે, કેમ કે લિફ્ટ બંધ કરી દે એ લોકો, તો સ્ટેરકેસમાં પોસિબલ નથી. તો એની માટે મારી આ મીડિયમથી રિક્વેસ્ટ છે ગવર્મેન્ટને કે આ બધા હોસ્પિટલ્સમાં કમ્પલસરી કરે. અને જે કીધું કે આ CNBC ઇઝ અ વેરી ફેમસ ચેનલ, નેશનલ ચેનલ, આની થ્રુ દિલ્હીમાં પણ લોકો સાંભળે તો વિચારે કે આને નેશનલ લેવલ પર, જે રીતે મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટે DPCRમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવ્યું, એ રીતે નેશનલ લેવલ પર NBC ના કોડમાં ફાયર એસ્કેપ લિફ્ટને કમ્પલસરી કરે અને આ પેન ઇન્ડિયામાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે, કેમ કે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગ સિર્ફ બોમ્બેમાં નથી બની રહ્યા, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા બની રહ્યા છે. તો that is the main goal which we would recommend to implement it. Thank you. જી, તો અહીંયા આગળથી આપણે ફાયર સેફટી અંગેની વાતચીત કરી રહ્યા છે. ચર્ચાનો નિષ્કર્ષ એ નીકળી રહ્યો છે કે જાગૃતતા હોવી જરૂરી છે, નિયમોનું પાલન થવું જરૂરી છે, અને આ તમામની વચ્ચે ફાયરને બચવા માટેની જે લિફ્ટ છે એનું ખાસ મહત્વ અહીંયા આગળથી આપણે સમજી રહ્યા છે. તો આ રસપ્રદ ચર્ચા રહી, સમયનો અભાવ છે, બાકી આપણી પાસે જે ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે ચર્ચા કરવાના, કે મોલની અંદર, રિટેલની અંદર આ તમામની કઈ રીતે ફાયર સેફટી રાખી શકાય. આપણે ફરી કોઈ વખત આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું, પરંતુ આજે મારે આપ સૌનાથી રજા લેવી પડશે. आप બંને મહાનુભાવોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए. તો આ સાથે જ આજની આ ખાસ ચર્ચામાં બસ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.